सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी MCQ सीरीज़ दे विच अंग्रेजी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं। ये वीडियो तुहाडे PS टेट एग्जाम पेपर 1 और 2 दोनों लिए ही यूजफुल है। सो वीडियो की शुरुआत करने तो पहला चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दिओ, वीडियो नू लाइक कर दिओ। सो अज दे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इस तो पहला आपां 10 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। ये हैगी है जी अपनी वीडियो नंबर 2 जिहदे विच पहला जिहड़ा प्रश्न हैगा जी पुछया जा रहा। वैसे तो ग्रामर बेस्ड प्रश्न है बट फिर भी तुसी देख लो। द मशीन्स आर वैरी स्टर्न मास्टर्स इन द अबव सेंटेंस वट इज़ वैरी, जिहड़ा वैरी शब्द यूज़ किया गया वो की हैगा आ। सो इत्थे जेकर आपां स्टर्न वर्ड की गल करते हैं, स्टर्न मास्टर इत्थे एडजैक्टिव वर्ड है स्टर्न, तो स्टर्न की मोडिफिकेशन करन दा जिहड़ा काम हैगा जी वो किया जा रहा वैरी द्वारा। सो इस करके जिहड़ा वैरी वर्ड हैगा आ वो की है जी कि इनू तुसी नाउन कहने हो, एडजैक्टिव कहने हो, वर्ब है या फिर एडवर्ब है। सो सही गल दी जेकर आपां गल करिए एडजैक्टिव की मॉडिफिकेशन करन वाले शब्दां नू या फिर वर्ब वर्ड्स आ जाते हैं जिहड़े कि मॉडिफाई करते हैगे आ, उन्हां नू तुसी कहने हो जी एडवर्ब। की कहने हो जी एडवर्ब। सो ऑप्शन नंबर डी जवाब तो तुसी लगा देना है टिक। तो आपां चलते हैं जी अगले प्रश्न के उत्ते। अगले प्रश्न के विच तुहाडे तो पूछा जा रहा है डैश इज़ द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विच सिलेबल्स ऑफ वर्ड आर प्रोनाउंसड। सो इत्थे गल की जा रही है डैश इन्हां विचों इहो जी किहड़ी ऑप्शन हैगी आ जिहदे विच तुहानूं ये पता लगदा हैगा कि जिहड़ा सिलेबल हैगा आ किहदे ते किन्ना क जोर पाउणा हैगा आ बोलण लग्गिआं। सो की तुसी इनू वर्ड एक्सेंट कहने हो, सफिक्स कहने हो, प्रीफिक्स कहने हो या फिर फोनैटिक्स का नाम दिन्ने हो। फोनैटिक्स का देखो साउंड की स्टडी नूं तुसी कह दिन्ने हो। सफिक्स तुसी कहने हैगे हो जदों तुसी सेंटेंस के लास्ट ते कुछ अखर लगा दिन्ने हो। जिवें कि मैं इत्थे कोई वर्ड लिख दिना आ, जिवें मैं इत्थे वर्ड लिखता हार्ड, तो हार्ड तो बाद मैं इत्थे लगाता LY। सो LY जिहड़ा हैगा जी इहनूं तुसी कह सकते हो जी सफिक्स। प्रीफिक्स जदों तुसी किसी वर्ड के अगे कुछ लगा दिन्ने हो, जिवें कि ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, कोई भी तुसी शब्द देख सकते हो। सो इस अकॉर्डिंग जदों आपां गल करते हैगे आ सही जवाब की, तो इत्थे जिहड़ा वर्ड एक्सेंट हैगा आ इहदे विच आपां किसी वर्ड दे विच जिहड़े सिलेबल्स हुंदे आ किहड़ी चीज़ ते किन्ना जोर देना हैगा आ, इहदे विच आपां वर्ड एक्सेंट की गल करते हैं। सो वर्ड एक्सेंट इज़ द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विद विच सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स आर प्रोनाउंस। सो ऑप्शन नंबर ए जवाब नूं तुसीं टिक लगा देना है। चलते हैं अज के अगले प्रश्न के उत्ते। वैसे तो स्टैटिक बेस्ड प्रश्न है। देयर आर डैश कॉन्सोनेंट फोनीम्स इन RP रिसीवड प्रोनंसीएशन इंग्लिश। वैसे तो चलो टोटल की गल करते हैं तो वो तुहानूं वेखण नूं मिलते हैं जी लगभग 44, बट इत्थे गल की जा रही है कॉन्सोनेंट फोनीम्स की। सो तुसीं जवाब दसना आ कि इसका जवाब 21 है, 22 है, 23 है या फिर 24 है। सो सही जवाब की जेकर आपां गल करिए अंग्रेजी दे विच तुहानूं 44 फनीम्स देखण नूं मिलदियां ने, जिहदे विचों जिहड़े हुंदियां ने 20 वो तां कढदियां ने जी वाउल साउंड्स, ते बाकी जिहड़ियां तुहानूं 24 वेखण नूं मिलदियां ने जी उन्हां नूं तुसीं कॉन्सोनेंट साउंड कहने हो। सो ऑप्शन नंबर डी जवाब तुहाडा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के उत्ते। अगला प्रश्न हैगा आ जिहदे विच तुहाडे तो न साउंड की जिहड़ी आवाज़ हैगी आ जी इहनूं पुछा जा रहा कि नॉइज़ एक वर्ड हैगा आ ते ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन न साउंड जिहड़ा हैगा आ नॉइज़ दे विच ये की है कि यह प्लॉसिव है या फिर यह एफ्रीकेट है या फिर यह नेज़ल है या फिर यह लेटरल है। सो सही जवाब की गल करिए तो न नक तो आवाज़ आ रही है। सो इनू आप ऑप्शन नंबर C जिहड़ा हैगा जी ये जवाब तुहाडा सही है। ऑप्शन नंबर C जवाब नूं तुसीं लगा देना है टिक। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न के उत्ते। इत्थे पूछा जा रहा द गोल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एट प्राइमरी लैवल इज़ आर। सो इंग्लिश लैंग्वेज की गल की जा रही है प्राइमरी पद्धर के उत्ते की हुंदा आ अंग्रेजी भाषा के गोल की जेकर आप गल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विच लिखा होया अटेनमेंट ऑफ बेसिक प्रोफिशेंसी एज इज़ रिक्वायर्ड इन नैचुरल लैंग्वेज लर्निंग, कि आप बेसिक प्रोफिशेंसी हुंदी है जी उन्होंने अटेन करना हुंदा आ नैचुरल लैंग्वेज लर्निंग की इत्थे गल की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी विच लिखा होया डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉलेज एक्वाजिशन। सो इत्थे किहड़ा जवाब सही होगा जी जेकर आप प्राइमरी पद्धर की गल करते हैं तो ये नैचुरल लैंग्वेज लर्निंग के नाल जिहड़ी भाषा हैगी आ इनू तुसी यूज़ करते हो एज अ टूल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। सो जिहड़े दोनों ही गोल ने
ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਮਪੈਰੀਕਲ ਰੂਲਸ ਵਿਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼। ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਮਪੈਰੀਕਲ ਰੂਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਐਮਪੈਰੀਕਲ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਫੋਨੀਮਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਲ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲੇਬਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਨੀਮ ਦੀ, ਫਨੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ? ਫਨੀਮ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਰੂਲਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਨੀਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਬਟ ਗਵਰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ। ਬਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ। ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬਲੀਮੇਟਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ means of giving aesthetic pleasure, develop power of imagination, ਜਾਂ ਫਿਰ it is monotonous। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਲੀਮੇਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਸਬਲੀਮੇਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸਥੈਟਿਕ ਪਲੈਜ਼ਰ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸਥੈਟਿਕ ਪਲੈਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਡਿਵੈਲਪ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰਸ ਹੈ, ਪਾਸਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਨ ਡੈਸ਼ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਡਰਾ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਿ ਇਹ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੂਲ ਟੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਗਮਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡਕਟਿਵ ਨੂੰ, ਨਿਗਮਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਡਕਟਿਵ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਲੈਟਰ ਇਜ਼। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਲੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਿਲੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਮੋਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ,
ਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 5 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 5 ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਰਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, CLTA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CLTA ਇਨ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर। CLTA ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ CLTA ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਵਰਡ ਨੀਅਰੈਸਟ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਰੈਟਿਓਸਿਨੇਸ਼ਨ। ਵੂਮਨ ਹੂ ਓਨਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰजेस ਫॉर ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਗੂਇੰਗ ਲੌਜੀਕਲੀ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰੈਟਿਓਸਿਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਗੂਇੰਗ ਲੌਜੀਕਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲੰਬਰ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਲੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਵੇਕਅਪ ਹੈ, ਲਵੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਹੈ। ਸਲੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਕਅਪ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਬੌਟ ਇਟ ਡੈਸ਼, ਆਈ ਬੌਟ ਇਟ ਡੈਸ਼ 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੂ ਆਏਗਾ, ਫॉर ਆਏਗਾ, ਫਰੋਮ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਸਾਈਡ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਫॉर। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਫॉर। ਆਈ ਬੌਟ ਇਟ ਫॉर 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਟ ਆਰ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੀਚ। ਗੁੱਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਐਟ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪੌਜ਼ਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਨਸਰਟਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੌਜ਼ਸ ਲੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੌਜ਼ਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਨਸਰਟਡ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੌਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 15 ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਿਓ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।